Экинчиси курбанчылык. Курбанчылык деген Ибрахим пайгамбар билесиздер ушуну курду, Каабаны курду. Себеп Каабаны Аллах субханаху ва таала bir rivayette Adam aleyhisselam, bir rivayette perişteler Adam aleyhisselam jararlikte murda kurgan. Albatta Nuh aleyhisselamın doğrunda tofan su olup Allah Taala gayra götürüp asmanга alçıp ketip İbrahim paygambardın doğrunda şunda kum basıp ketkenine gayra Allah Taala vahiy arkulu Kaaba'nın kaysı jerlerin çegin aytkandan keyin İbrahim aleyhisselam balası İsmail aleyhisselam ekoten ve id yarfa İbrahimun qavaida minel bayt ve İsmail Rabbana taqabbal minna innaka antes semiun alim. İbrahim paygambar menen balası İsmail paygambar eko kurdu. Makamı İbrahim deydi. Bir rivayette Hajar-ül Asvat menen makamı İbrahim ekoten beyişten düşkön. Ekoten oşol jerde bar. Hajar-ül Asvat dep kara taştı. Görüp atasыздар. Bul dagı beyişten düşkön taş. Makamı İbrahim paygambardın butunun izi turup kalgan. Bul dagı beyişten düşkön taş. Uşunda ıyık jerge gelip otabız. Uşunda ıyık jerlerden ziyaret kılganga gelip otabız tuganda. Demek İbrahim paygambar paygambarlardan atası. Arap menen jööттөр uşul jaka ekiye bölünөт. Bilesizler. Bunu İsmail paygambardan, Muhammed paygambar, İshak paygambardan bardık paygambarlar gelgen Bani İsrail'e jiberilgen. Oşun için İbrahim paygambardı paygambarlardan atası deydi. Şu İbrahim paygambardın çakırığı uşul jerde kurgan bolsa Şam mamleketi Siriyada jaşagan. Bul özü kurbançılık kıldı. Hajar enemiz ayalı kurbançılık kıldı. İsmail paygambar balası kurbançılık kıldı. Bul degen bir üy bile kurbançılık kılıp atat. Biz acılıkka kelgende oşolordun kurbançılığın gözümüz menen görüp atabız. Meyli oşol жерде kurbançılık çalуу bolsun, şeytanga taş ırgıtуу bolsun, Hajar Safa menen Marwada жүгүрүү bolsun, Zamzam içүү bolsun, bardyğı bir üy bilenin kurbançılığın сүрөттөп берип atat. Bir üy bilenin kurbançılığın estetip atat. Sizler dagı ey Muhammed paygambardın ümmeti, kurbançılık bere turgan ümmetsingер sizler. Sizler erkek başыңар menen kurbançılık bergile. Ayalыңар dagı kurbançılık bersin. Baldarыңар dagı kurbançılık bersin. Bul misal kaysı? İbrahim paygambardıkı. İbrahim paygambar Hajar enebizden o bir qarılıkta perzent gördü. Al İsmail paygambar. Öte jakşı görüp muhabbati aşıp ketti. Allah Taala'nın sınoosu eken İbrahim paygambardın özünün kurbançılığı kanday boldu? Allah üçün otqa taştaganga dagı makul boldu da. Özün otqa taştaganga makul boldu. Hajar enebizden kurbançılığı kanday boldu? Жаңы балалуу, naристеси var, böbögü var кезинде oşol Şam mamlekette baktуу, darактуу, suulуу, salkın жерден hiçbir çöp öspögön, 4 tarafı taş, ölümdün bardık sebepleri tabılgan, jaşoonun sebepleri jok жерге alıp kelip taştap ketти. 1400 kilometrege alıp kelip taştap ketти. Bulda da kanday boldu? Allah Taala buyruk berdi, İbrahim, balaňy al, oşol süt emer balany al, İsmail'di al dagı, Hajar'dı al. Biz aytabız kayerge taştagandy, jüre ber. Her jerge kelgende uşul jerge deydi. Jok, kete ver. Mekke'ge geldi. Gayreti zara. Hiçbir ösümdük öspögön jerge geldi dagı. Uşul jerge dedi. Allah Taala aytты, uşul jerge taştap ketdi dedi. Adam jaşabagan jer. Isıgı ısı, kara taş, jarıktık jok, suu jok. Adam jaşabagan, ösümdük öspögön, ölümdü şartı tabılgan. Uşul jerge paygambar, meyrimli paygambar. Kanday meyrimi menen? Boğruker paygambar kanday boğrukerligi menen özünün ayalın, özünün oşo o karganda görgön süykümdü perzentin taştap ketip atat. Elestetip görüңүz. Kançalık çoң kurbançılık. Hajar enemiz aytты, kojoyuna aytты, siz bizde taştap ketip atasызбы? Унчукпайт. Себеп дегенде буйрук келген İbrahim paygambar унчукпайсың. Таштайсың, болду, сенин ишиң ошо, кайтасың. 2-3 жолу сурады. Акыркысында 4-нчү жол сураганда Allah'ın buyruğu mu degende İbrahim paygambar ova dep dili menen жооп берген жок дейт риваятта. Başını ikedi. Allah'ın buyruğu degende kılıpçı. İden la yudayyuna. Anday bolsa Allah Taala bizdi bul jerde saya ketip taştabайт. Bizdi tekke taştabайт. Dep paygambardın ayalı da aldağı. Görбөйсүзбү жүрөгүндөгү ишеним кандай? Жүрөгүндөгү ишеним кандай бекем? Siz Allah'ın buyruğu olsa kete beriңiz kojoyun. Biz balağız menen bul jerde kala berебиz. Allah Taala özünün buyruğunu atkarıp atabız bu. Allah Taala buyruğunu atkargan kişini kor kılbayt, karı kılbayt, hiç kaçan zaya kılbayt, tekke taştabайт, kete beriň dedi de. Emi günler öttü, özüňüzler bilesizler. Al bar susu tügöndü, bar kurmosu tügöndü. Ene nemçeginde eşnerse kalbagandan keyin, süt bolbagandan keyin bala ilayt. Balanın içinde eşnerse jok bolgandan keyin kıйкырат. Oşentip anan oşol Safa men Marwan ortasında mına İsmail paygambar oşede turgan. Bul Hajar enebizдің gamı menen
пикири менен бир Марвага чыгат, бир Сафага чыгат, бир Марвага чыгат. Өткөн керуендер барбы суу сурайын дейт. Бул жагына сурайт. Тезирээк жүгүрөт. Эмне үчүн? Ал көрүнбөй кала турган жер эле. Бир жырткычтар келип, ошол бир жырткычтар келип, бир кашкырлар иштеп кетпесин деп тезирээк жүгүрөт бала көрүнбөй калган жерде. Ошол жерде Алла Таала Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө фарыз важип кылып койду. Биздин мазхабта саи важип, башкаларда фарыз. Ушуну те басышлыгыбыз. Көрдүңүзбү? Алла Таалага ушул амал жакты. Ушул иш жакты. Кыямат күнгө чейин буну түбөлүктү калтырып койду тугандар. Шуну мисалы аялы кандай курбанчылык кылып атат. Исмаил пайгамбарды билесиздер. Чоңоюп калды. 5-6 жашар. Эң бир ширин мезгили. Атасы кандай сүйүнөт? Узактан келет. Болду. Карап бир аттан түшкөнгө да уруксат эмес. Кайра кетет. Ушундай күндөн уланып, бала чоңойгондон кийин, дагы мухаббат ашкандан кийин, эми өкүм келди да, кандай деди? Түшүндө көрүптүр, Ибрахим пайгамбар баласын муздап аткан экен. Алланын буйругу. Пайгамбардын түштөрү вахий болот. Пайгамбардын түштөрү жалган болбойт, вахий болот. Ал дагы түшүндү. Бул өкүм чындап эле өңүмдө кылышым керек экен деди. Баласынан сурады. Исмаил, кандай дейсиң? Мен сени көрдүм түшүмдө, сени муздап жаткан экенмин деди. Ал бала дагы пайгамбардын баласы да. Ал бала дагы бардык пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын чоң аталары да жөнөкөй эмес да Исмаил пайгамбар. Не деди Алла Таалага? Атасына айтты, атаке, сиз эмнени көрсөңүз, сизге эмне буйрук берилсе, ошону кылыңыз. Демек, муздаңыз дегенге таяр болуп атат. Мени сабыр кылуучулардан табасыз. Мени сабыр кылуучулардан табасыз. 5-6 жашар баланын перзентин ар бирибиздин балдарыбыз бар. Сиз карап көрүңчү ошол. Ошо карыганда баланы ушул карап туруп, пычакты алып туруп муздап көрүңчү кандай кыйын экен. Бул сөзгө оңой, ишке кандай кыйын эле. Ошого таяр болду. Атасы муздаганга таяр, баласы муздалганга таяр. Атасы Алланын өкүмүн аткарганга таяр, баласы дагы Алланын өкүмүн аткарганга таяр. Атасы дагы баласы дагы Аллага кулчулдук көрсөткөнгө таяр болуп атышат да. Ошол жерлерге келип атабыз. Бул тарых бизге эстетип атат. Кур'ан-ы Карим баян кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бунун баарын айтып берип атат. Ушундай курбанчылыктардан өттү. Ушундай бир оор курбанчылыктардан өттү тугандар. Эми албетте биздин убактыбыз тар буну терең киргенге. Кыскасы айтканда, биринчиси Адам алейхиссалам ажылыкты пайдубалын кургандар, фундаментин кургандар. 3 пайгамбар, 3 негизде. Биринчиси Адам алейхиссаламдын тообасы, инабаты, экинчиси Ибрахим пайгамбардын үй бүлөсүнүн курбанчылыгы, ата, бала, эне үчөө тең бириптин курбанчылык кылганы. Ушул нерсени эстетет. Бунун мааниси Мухаммад пайгамбардын үммөтү. Силер дагы тооба үчүн келгиле, инабат үчүн келгиле, курбанчылык үчүн келгиле, Алланын кулчулугу үчүн келгиле, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү, напсыңарды сындырганга, курбанчылык кылганды үйрөнгөнгө келгиле деп Алла Тааланын чакырыгы. Кандай болбосун, Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбар экөө Байтулланы курду. Байтулланы куруп бүткөндөн кийин Алла субханаху ва тааля аддин финнас. Ибрахим, Байтулланы куруп бүттүңбү? Адамдардын бардыгын чакыргын. Адамдардын бардыгын чакыргын. Адамдардын бардыгын чакыргын. Ибрахим пайгамбар айтты, риваятта келет. Ушул жерде бул жагы тоо, бул жагы тоо. Алланын үйү курулду, байты. Келгиле, ажылык кылгыла десе, кимге угулат, кимге жетет? Биз Кыргызстанда жашап атсак, башкалар Америкада, ар ким ар кандай. Бирок Алла субханаху ва тааля жооп берди. Ибрахим, сен чакырышлык, үн чыгарышлык сенин мойнуңда болсо, сен үнүңдү жеткирүү биздин милдетибиз. Ибрахим пайгамбар чакырды. Алланын үйү курулду, келгиле зияратка деп. Алла субханаху ва тааlanын кудуретин караңыз. Ошол заманда ааламда канча адам жашаган болсо, бардыгынын кулагына Ибрахим пайгамбардын чакырыгын жеткирди. Ошол заманда ааламдагы канча эненин ичинде перзенттер болсо, ошонун баарына Алла Таалам эненин ичиндеги перзенттердин кулагына Ибрахим пайгамбардын чакырыгын жеткирди. Ошол доордон тартып кыямат күнгө чейин арвах, рухтардын ааламы, aalami арвахта канча арвахтар болсо, ошолордун кулагына Ибрахим пайгамбардын үнүн жеткирди. Ибрахим пайгамбардын чакырыгын, үнүн угуп туруп, кайсы рух, кайсы жан лаббайк деп айткан болсо, Алла Таала жашоосунда сөзсүз ага ажылык насип кылат экен. Бактылуу рухтар бар экен. 5тен 10 жолу, 5тен 10дон 20-30дан лаббайк айтып калган бактылуу рухтар да болот экен тугандар. Абу Ханифа рахматуллахи алейх, имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх 55 жолу лаббайк айткан экен, 55 жолу ажылык кылды да. 70ке чыгып өттү, 55 демек 15 жаштан эле жыл сайын келген экен да.
Эми кандай болбосун туугандар, айтыштык максат Ибрахим пайгамбардын чакырыгына биз лаббайк айтып келдик. Эми жашообузда азыр лаббайк айттыкпы? Ихрам байладык, умраны бир жолу көрүп алдык. Ажылыкка да ихрам байлаганда лаббайк айтабыз. Ошондо унутпайлы. Я Алла, менин бул лаббайким өлгөнгө чейин улансын деп бир дуа кылайлы. Не дейли? Жаным денемден жан чыкканга чейин ушул лаббайк улансын. Кыямат күнү дагы я Алла сен тирилткенде мен туруп лаббайк Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп турайын я Алла. Ушунун нуру, ушунун касиети, ушунун сезими, ушунун жоопкерчилиги, ушунун берекеси лаббайктин меникине я Алла өлгөнгө чейин улансын деп бир дуа кылайлы. Бунун мааниси кандай? Лаббайк дегени я Алла сен чакырдың эле, мен келдим, мен азырмын. Мен я Алла бир эмес, эки жолу сенин буйругуңду аткарганга таярмын деген сөз. Бир эмес, эки жолу. Улиббу лака илбабайни дейт. Ушу сөздөн лаббайк деген сөз чыккан. Бир эмес я Алла, эки жолу. Сенин кандай буйругуң болсо, ошону аткарганга таярмын. Сенин кандай буйругуң болсо, мен ошону бажарганга таярмын деп, мына ушул лаббайктын мааниси ушул туугандар. Эми ушул жерде айтып атабыз, лаббайк Аллахумма лаббайк. Я Алла, мына мен таярмын деп. Лаббайка ла шарика лака лаббайк. Сенен башка эч бир шерик жок, сенен башкага лаббайк да жок, сенен башкага баш ийүү жок. Сага гана баш ийүү. Анткени сен бардык кожоюнсуң, сен ээсин, ааламдын кожоюнусуң. Сен жоктон бар, бардан жок кылуучу сенсиң. Баарыбызга бардык мүчөлөрдү тартуулаган, ырологон сенсиң. Я Алла, өлүмүм жашоом сенин колуңда, дүнием ахиретим сенин колуңда, бейишим тозогум сенин колуңда, бала чакам ата-энем сенин колуңда. Жараткан Алла, мына сага лаббайк деп айтып атканыбыз. Иннал хамда, бардык мактоолор, ва ни'мата лака вал мулк, бардык неематтар, бардык мүлк, бадышачылык, я Алла сага гана таандык. Сага гана таандык деп биз Алла Таалага айтып атабыз. Мактоо Аллага таандык. Ал көз берген, тил берген, акыл берген, эс берген, жүрөк берген, жашоо берген, ден соолук берген, акыл эс берген, дөөлөт берген, иззат берген. Бардыгы бул Алла Тааланыкы тууган. Кийим кечеден тартып бардыгын бергени, ырыскыдан бери бардыгын бергени бул Алланыкы. Ошон үчүн биз айтып атабыз, иннал хамда, я Алла, мактоонун бардыгы сен үчүн. Ва не'мат, не'маттыгы баары сеники. Канча деген не'мат менен Алла Тааланыкы пайдаланып атабыз, бул Алланыкы. Лака вал мулк, мүлк, бадышачылык, бул бардык Алланыкы туугандар. Сизге бизге кичине азмаз жерди берди. Мейли, бир аз утурумдук сен ээсин депчи. Бирок чыныгы ээси бул жердин дагы, асмандын дагы, ааламдын дагы, дүйнө ахиреттин дагы ээси Алла субханаху ва таала. Кулиллахумма маликал мулк, tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج حي من الميت وتخرج ميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Muhammed айтып койгон. Бадышалардын бадышасы Алла. Бардык мүлктүн бадышасы чыныгы ээси кожоюну Алла. Ал кимге кааласа мүлктү берет, кимден кааласа тартып алат. Кимди кааласа иззат берет, кимди кааласа иззатты тартып кордоп коет. Жакшылык Алланын гана колунда. Ал ар бир нерсеге кудуреттүү. Ал түндөн күндүздү чыгарат, күндүздү чыгарат, күндүздөн түндү чыгарат, өлүктөн тирүүнү чыгарат, тирүүнөн өлүктү чыгарат. Кимге канча кааласа ырыскы берет. Алланы тааныйлы, жакындан тааныйлы, чырайлуу тааныйлы, сүйүп тааныйлы, коркуп тааныйлы, жакындап тааныйлы, үнүбүттөн тааныйлы. Алла субханаху ва таала бардыгын башкарган ошол. Ошого үчүн биз ушул жерде Кудайымызга такбир айтып атабыз. Бир намазда канча такбир өзүңүз санаңыз. Аллаху акбар дейбиз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мана такбирге келгенде такбир ташрик. Кандай айтат? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Канча такбир? Эмне үчүн? Алла улук, Алла улук. Махлуктун бардыгы кичинекей. Махлук кандай гана болбосун, Россия болобу, Америка болобу, Кытай болобу, дүйнө болобу, асман жер, күн болобу, ай, галактика болобу, Алланын алдында кыпын, кыпындан да кичинекей. Алланын улуктугуна карасаң, улуктугунда чеги жок. Бардык жаралгандын кичинелигине карасаң, кичинекейинде чеги жок. Ушунун аты Аллаху акбар. Биз ушуну Аллаху акбар дегенге келдик. Алланы мактаганга, Алланы улуктаганга, Алланы арулаганга, Аллага мактоо айтканга, сана алкыш айтканга, ошон үчүн келдик, урматтуу азиз мусулман бир туугандар. Эми курбанчылык демек Ибрахим пайгамбардын курбанчылыгы. Ушуну биз өзүбүздүн жүрөгүбүзгө алып келип атабыз. Ушул жерде демек биз баарыбыз дүйнөгө келдик, курбанчылык кылыш үчүн келгенбиз. Эми үчүнчү ажылыктын пайдубалы, эң негизги пайдубалы ал пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын пайдубалы, ал жоопкерчилик пайдубалы. Ал кандай дегени?
жоопкерчилик дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям фарз хадж бир эле жолу кылган. Коштошуу ажылык деп айтат аны, хаджатул вада. Коштошуу ажылык дегени ошол ажылыктан кийин дүйнөдөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 айдын тегерегинде дүйнөдөн кайткан. 3 айга жетип жетпестен дүйнөдөн кайткан. Ошо коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединада болчу. Мединадан чыкканда бир 10 миң сахабалар болчу. О, бир жарыя кылынды барды пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын акыркы ажылыгы экен. Өзү кетип атат деп. Анткени 10-хижрийде өзү кылды. 9-да Абу Бакр Сыдык разияллаху анху жиберген болчу. 8-де Фатиха Макка Мекке жеңүүсү болгон болчу. Абу Бакрга айтып койду эле, кийинки жыл айтып кой. Бир дагы мушрик таваф кылбайт, ажылык кылбайт. Бир дагы мушрик деп. Шунда Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыкты. Меккеге келичекте бир 100 миңдей болду. Арафага чыкты. 124 миңдин тегерегинде ыйман келтирген эркектер жана аялдар, байлар жана кембагалдар, актар жана каралар, бар кандай кошкон ушу үммөт, жаштар жана карыялар ушу Арафа тоосуна чыгып барды пайгамбарыбыз айтты: "Аль-хаджу Арафа." Ажылык бул Арафа. Ажылык бул Арафа деди. Мына ошол жерде аят түштү: "Аль-йаума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүнкү күнү Алла таала айтып атат. Пайгамбарыбыз Арафа күнү Арафа тоосунда турат. Не деп атат? "Аль-яум бүгүнкү күнү акмалту лакум динакум." Силердин динingерди мен силерге толук кылып бердим дейт. "Ва атмамту алейкум ни'мати." Жана нематымды да бүтүрдүм силерге толук кылып. "Ва радиту лакум ал-ислама дина." Жана силер үчүн мен ислам динди разы көрдүм. Силер үчүн мен ислам динди разы туттум. Мындайча айтканда, менин разычылыгым ислам динде жашасаңар. Менин разычылыгым силер ислам динде гана деди. Инна дина индаллахи л-ислам. Аллахтын алдында чыныгы дин ислам. Ва ма ябтаги гайра ислами динан фалай юкбала мин ва хува фил ахирати минал хасирин. Ким Аллах тааланы ушу ислам динден башка динди издесе, андан эч качан кабыл болбойт. Жана ал ахиретте өтө чоң зыян тартуучу бактысыз адамдардан болот. Агайын мусулман бир туугандар, ушул аят түшүп атат. Бул аятта 3 нерсени белгилеп атат. Дини толук болду, нематы толук болду, разычылыгы ислам менен байланды. Аллах тааланын дини толук. Биздин тирилгенден, биз бу дүйнөгө келгенде, туулгандан баштап өлгөнгө чейин бардык кыймыл аракеттерде Алла тааланын дини бар. Бир туугандар менен, кошуналар менен соодагерчиликте бардыгын Аллахнын дини толук кемчилдиксиз ийне жүү менен Алла субханаху ва таала ислам динибизди толук кылып койгон. Патинкени чечкенден тартып, кийгенге чейин, жуунгандан тартып, көмгөнгө чейин бардыгын Алла субханаху ва таала динин толук кылып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерден bir Арафадан өтө көп дуа кылды. Айтат үммөтүнө 4-5 саат пайгамбарыбыздан, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө пайгамбарыбыздан 4-5 саат үзүлбөстөн дуа өтүп турду да. 4-5 саат үзүлбөстөн пайгамбарыбыз Арафада "Я Алла" деп анткени туугандар пайгамбарыбызга деле ушу аят түшкөндө сезди да. Дин толук болгондон кийин эми бу дүйнөдө туруштун кажети жок. Дин толук болгондон кийин пайгамбарыбыз негизги максатын аткарды, миссиясын, жоопкерчилигин аткарды. Динди толук жеткирүү болчу. Жеткирдиби? Дин толуктанды деп Алла таала айтып атат. Демек белги келди, пайгамбар түшүндү. Жакын арада бу дүйнө менен коштошот. Жакын арада бул үммөт менен коштошот. Жакын арада Аллага барып жолугат. Жакын арада бу дүйнөдө эми болду, кажети жок. Дин толук болгондон кийин динсиз бу дүйнөдө жашоонун мындай мазасы жок. Динсиз бу дүйнөдөгү жашоонун эч бир кызыгы жок. Ошондуктан эми Аллахтын алдына кетиш керек эми. Ошону сезди эле да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн үммөтүнө 4-5 саат дуа кылды. Дуасын бир токтой турган негизи туган пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгү ушунчалык мээрим менен толгон. Алла тааладан айтат: "Я Алла, менин мазлум үммөттөрүмдүн күнөөсүн кечир" дейт. Кимдин? Мазлум үммөттөр. Аларды кечирдим деди. Залым үммөттөрүмдүн күнөөсүн кечир деп атат да. Бардыгын Алла субханаху ва тааладан сураганда Алла таала айтты: "Мен бардыгын кечирем, бирок залымдын күнөөсүн кечирбейм. Анткени залымдын күнөөсүн кечирилүүсү ал менин колумда эмес. Ким зулум чексе, ошонун колунда. Ошол кечирсе, анан кийин кечирилет" депчи. Бул дуа кабыл болгон жок. Кандай болбосун, күн батты. Күн баткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен Муздалифага карай жөнөдү. Муздалифага келип, куптандын убактысында шамды, куптанды чогуу окуду. Ошол жерде анан кийин жатты. Мабит деп коет Муздалифада. Түн өткөрү суннати муаккада. Муздалифада вукуф Муздалифа бул важип болот. Ал дегени ушу багымдаттан кийин, багымдаттын убакыты киргенден кийин бир аз туруп коюшлук, мына ушул важип.
Vukufu Arafa, vukufu Muzdalifa деген сөздер бар. Арафатта туру, Muzdalifada туру, ушу важип дейт. Ошондуктан Арафада кичине отурсаңыздар да анча-мунча туруп дуа кылып туруңуздар. Кайра отуруңуз, мейли чарчасаңыз, кайра туруп дуа кылыңыз. Muzdalifada дагы отуруп эле эмес, багымдат намазды окугандан кийин туруп дуа кылыңыздар. Ушуну вукуф деп коет, туруу деген сөз. Мейли кандай болбосун, Muzdalifадын түнү алымдарыбыздын айтуусуна караганда Кадыр түндөн дагы жогору түн дейт. Ушундай ыйык түндүн алдында отурабыз тугандар. Анткени эмне үчүн? Эмне үчүн? Себеп дегенде Muzdalifada Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып, багымдат окуду, салам бергенден кийин ушундай жүзүнө нур толуп кетти. Жылмайып курсант болду, сүйүнгөнү көзүнөн чачырап турду. Сахабалар Хазрет Умар разияллаху сурады: "Я Расулаллах, сиз мындай багымдаттан кийин мындай сүйүнбөйт элеңиз, мындай кубанбайт элеңиз. Не болду?" деп себебин сураганда Пайгамбарыбыз айтып берди. Менге бу Арафатта сураганымда Алла Таалам залым үммөттөрүмдүн күнөөсүн кечир деп кечирбей койду эле. Азыр дейт мына Muzdalifanын түнүндө Алла Таала залым үммөтүмдүн да күнөөсүн кечирем деп убада берди. Бул не деп кантип Пайгамбарыбыз сунуштады мындай деп. Я Алла, эми залым. Алла айтып атпайбы? Зулум чеккен адам аны кечирсе, анан кийин Алла Таала кечирет. Эми Пайгамбарыбыз айтат: "Я Алла, сен мазлумду канча зулум чеккен болсо, ошону акысын берсең ал разы болуп калат. Анан мен залым үммөтүмдү кечирип койсоң болот да" депчи. Алла Таала дагы ушуну карап туруп макул көрүп кечирдим деп берди да. Көрбөйсүз ушундай Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Менин шафаатым үммөтүмдүн чоң күнөө кылгандары үчүн." Менин шафаатым кыямат күнү менин ортомчулугум үммөтүнүн чоң күнөөкөрлөрү бар, ошолорго деп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай мээримдүү эле. Бирөөнү дагы өзүнүн абасын ушул Хамза разияллаху анху өлтүргөндөрдү да кечирди го. 21 жылдык зулумдарды кечирди. Демек агайын мусулман бир туугандар, биз да мына жерге Арафага келдик, кечириш үчүн келдик. Келиңиздер, биз баарыбыз кечиришейли, бири-бирибизди кечиришейли. Бандабыз, инсанбыз, катакербиз, күнөөкөрбүз. Баарыбызда кемчилдик бар. Ортобуздагы мамиленин баардыгын кечирейли. Бири-бирибизди кечириш үчүн келдик туугандар. Пайгамбарыбыз ушул жерде Маккада кечирди, 21 жылдык зулумду кечирди. Биз дагы туугандар, биз кечирейли. Кечиргенде Алла Таала кечирет. Кечирүүчүнү Алла Таала жакшы көрөт. Мына ошон үчүн биз келип атабыз. Мейли кандай болбосун туугандар, Muzdalifaдан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң аткандан кийин мына келди дагы жамаратка, чоң шайтанга ташыргытты, барды. Андан кийин субханаллах, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 63 жашта эле 63 төөнү курбанчылык чалды. Өз колу менен. 37син Хазрет Али разияллаху анху чалды. Ошентип 100 төө курбанчылык болду. Пайгамбарыбыз курбанчылык чалгандан кийин чачын алдырды. Чачын алганда субханаллах, ошол чачты сахабалар табаррукан береке үчүн деп бир ушу талашып, ушу бир мындай деп айтат да: "Каду яктатулани." Сахабалар болсо бири-бирин ушу өлтүргөнгө чейин жакындап кетти дейт да. Ушундай чачын талашып кетти. Ушу бүгүнкү күнгө чейин Пайгамбарыбыз анча-мынчаларда чачы калганы, ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылыкта Минада чачын алдырган эле, ошону сахабалардын бардыгы Пайгамбарыбыз бөлүп алгыла деп айткан эле, ал жерден ошолорду сахабалар бөлүп алган эле. Кандай болбосун, урматтуу айын мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курбан айт күнү 10-чу Курбан айт күнү Минада "Ида жаа насруллах вал фатх ва раайтан нас ядхулуна фи диниллахи афважа фасаббих бихамди раббика вастагфир иннаху кана тавваба." Ушул аят, ушул сүрө түштү. Наср сүрөсү түштү. Бул ушу Минада түшкөн. Ушул келгенден кийин эмне деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга? "Ида жаа насруллах", качан Алла Тааланын жардамы келгенде, вал фатх, Мекке жеңүүсү келгенде, адамдарды сен көрөсүн, бардыгы Алланын динине топ-топ болуп кирип атканда, эми сен эмне кыл дейт? Истигфар кылгын, Аллага мактоо айтуу менен биргеликте, тасбih айтуу менен биргеликте тооба кылгын, истигфар кылгын деп. Ана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо күндөн тартып Айша эне өз айтат: "Субханаллах ва бихамдихи субханаллаху азим" деген сөздү көп айта баштады. "Астагфируллах ва атубу илейх" деген сөздү көп кайталай баштады дейт. Кандай болбосун, ушу Минада бардык сахабаларын топтоп туруп, "Ала хал баллакту" деген сөздү ушул жерде айткан эле. "Мен силерге Алланын динин жеткирдимби" деп. "Мен силерге Алланын динин жеткирдимби?" Бардыгы жеткирдиң. "О Расулаллах, акыйкатты сиз ада кылдыңыз, мээнет кыла турганды мээнет кылгандай кылдыңыз, үммөтүңүзгө кам жеп насаат кылдыңыз, диниңизди толук аманатыңызды жеткирдиңиз" деп
ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма шхад, о Алла сен өзүң күбө бол, мина дагы күбө, Алла дагы күбө. Мен жеткирдим диниңди деп бардык сахабаларга өзүнүн мойнундагы жоопкерчиликти сахабалардын мойнуна жүктөп туруп анан айтты: "Фал юбаллигы шахиду минкумун гаиб", ушул жерде барыңар, жогуңарга жеткирүү милдеттүүсүңөр. Алланын динин bir ayat bolsa da "Вал баллигу анни валау ая", bir ayat болсун силер жеткиргиле, Алланын пайгамбарынын bir сүннөтү болсун жеткиргиле деп ошол жердеги барлар кыямат күнгө чейин жокторго жеткирүүчү мойнуга калган. Ошол жерден сахабалар анан кийин ааламга таркап, ислам таркаган. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мен сөзүмдү кичине жыйынтыктап, демек ушул жерге биз жакшы түшүнүп алдык. Азыр тоба үчүн келдик, курбанчылык үчүн пайгамбарыбыздын жоопкерчилигин мойнубузга сезип, үйгө кайтканда биз абид болуп кайтайлы, хамид болуп кайтайлы, шакир болуп кайтайлы, даи болуп кайтайлы. Мындайча айтканда, Алла Таалага ибадат кылуучу болуп, Алла Таала кулчулук кыла турган, Алла Таалага мактоо айта турган, Алла Таалага зикир кыла турган, Алла Таалага шүгүр кыла турган, ошо Алла субханаху ва тааланын динин жеткире турган даи болуп үйгө кайтайлы. Кыргызстандан тартып бүткүл ааламга акыйкат таркасын, иман таркасын, бир адам дагы имансыз дүйнөдөн кайтпасын, бир адам дагы тозоктун отуна түбөлүктүү күл болуп калбасын. Ушул ниетте ушул жактан көбүрөөк дуа кылайлы. Албетте туугандар бир 2-3 нерсе айта турган. Эми мына жерде жалпы уюштуруу боюнча бул биринчиден мына жерге көрүп атабыз, ар бир учурда бизге сабырдуулук керек экен. Адам көп, күн ысык, бардыгында ким сабырдуу болсо ошол утат. Кичине ылдыйоодо болуп, нафсибиздин калыбыбыз жогорку деңгээлде аткарылбай калса да кичине разы болойлу буга. Кичине ылдыйоодо болуп калса, бул ажылык өзү кичине машаккаттуу болот. Машаккатка жараша сооп болот. Пайгамбарыбыз Айшенебизге айткан: "Айша, ал-ажр ала кадри насабик", машаккатыңа жараша сооп болот туган деген. Бирөөдө баша ошончо карап туруп, улууларды сыйлайлы жаштар өзгөчө. Иншалла бул жактан эч бир бөлүнбөйлү, улуттарга, урууларга, өңгө, түскө, тилге бөлүнбөй. Капкара болсо да "Ассаламу алейкум" деп, мына ушу биздин бир тууганыбыз туган. Бүткүл ааламдагы канча миллиард кафырдан ошо жогору турат, буну билип коюң. Бүткүл ааламда канча миллиард доллар болсо, ошодон ошо капкара досубуз ошо жогору турат. Мүмкүн анын жүрөгү биздикинен, сиздикинен актыр. Ошон үчүн иншалла бул жерде ошого да бир чай берип, ошо менен да учурашып, ошо менен да бир кучакташып, караңызчы кандай бир адамдар менен. Канча дүйнөдөгү адамдар келип атат. Чекесинен салам бериң, тандабастан салам бериң. Ким салам берген болсо, аны хажы мабрур. Ким жумшак сүйлөгөн болсо, аны хажы мабрур. Ким афшу салам, бунусунда линул калам, жумшак сүйлөгөнү, таамут таам, тамак берген, ушуну хажы мабруру эң жогорку деңгээлде тургандар. Аракет кылабызбы иншалла? Ибадаттарды баз бекем кылайлы. Ушул жерге келип тура намаз каза болуп калбасын тугандар. Ушул жерге келип тура кыйбат кылып болбайлы. Ушул жерге келип, ыйык жерге келип тура ушу бирибизди тохмат кылып, бирибизди жүрөгүбүздү ренжитип ортуп албайлы. Ушунда ыйык жерге келип тура бирибизди капа кылып албайлы, тугандар. Биз мындай жер үчүн келген жокпуз. Тазаланганга келдик, оңолгонго келдик, өзгөргөнгө келдик. Нурланганга келдик. Ушул жерде ошон үчүн ар бир кадамыбыз өтө маанилүү. Ар бир жүрүш турушубуз өтө маанилүү. Ойлонуп, көздөгү болгон жашты төгөйлү тугандар. Көздөн жаш чыкпаса билип коюң, жүрөк карайгандын белгиси. Көздөн жаш чыкпаса билип коюң, өлүмдү унутуп калгандын белгиси. Көздөн жаш чыкпаса билип коюң, Алла Таала менен байланышыбыздын аздыгы же жоктугунун белгиси. Ошондон тугандар иншалла, бу жерден ушу пешенен саждага коюп туруп, көтөрбөй туруп ушул жерде бардыгын ыйлайлы. Бардыгын иншалла дуа кылабыз. Аракет кылабызбы иншалла? Эми иншалла сиздердин эгерде анча-мынча сурооңуздар болсо, бирок шарай суроону Кудай кааласа, бул жакта атайы аалымдарыбызды жөнөткөнбүз. Аалымдар кеңешинен адамдар бар, чоң аалымдарыбыз, муфтияттын адамдары бар. Бардык сурооңуздарга Кудай кааласа иншалла жооп берет.